ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एमए ओडिया कोर्स फोर्थ सेमिस्टर आज आलोचना करबा एमओडी पेपर 14 ब्लॉक 1 रे थिबा संस्कृति अध्ययन स्वरूप एवं परिसर। प्रथमे जानिबा संस्कृति कले कौन, यार संज्ञा लक्षण, तत्सहित संस्कृतिर प्रकार भेद, संस्कृति और समाज किपरि संपर्कित, तत्सहित संस्कृतिर उपादान गुड़िक कौन कौन। प्रथम जानिबा संस्कृति कले कौन, जहाँ व्यक्तिर व्यक्तित्व को उत्कृष्ट करी गढ़ी तोड़ी ताहाको आमे संस्कृति बोली कहू। संस्कृति शब्दटी सम और कृति ए दुईटी शब्दर मिश्रण सृष्टि। सम रो अर्थ उत्कृष्ट और कृतिर अर्थ हेउछि गढ़ण। एणु संस्कृति हेउछि समाजर जीवन रेखा। संस्कृति होछि साहित्यर आधारशिला। किछि व्यक्ति बा समाज को नहीं गढ़ी उठिथिबा एक देश केवल मात्र एक भूखंड नुहे, यह एक जीवंत सत्ता जहाँ अतीत वर्तमान और भविष्य को नहीं गढ़ी उठी थाए। यार ऐतिह्य परंपरा विचारधारा व्यक्ति 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 गोष्ठी और व्यक्ति समाजर पारस्परिक संपर्क को निर्धारित करी एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को मजबूत करी गढ़ी तोले। एपरि भावे संस्कृति प्रत्येक व्यक्ति और समाज को एक स्वतंत्र परिचय मध्य प्रदान करिथाए। संस्कृतिर आधार बिना एक सुस्थ और सुंदर समाजर परिकल्पना करने असंभव। व्यक्तिगत स्तर रे यह व्यक्ति को मार्जित श्रृंखलित करने सहित तार व्यक्तित्व विकास रे मध्य सहायक होइथाए एवं गोष्ठीगत स्तर रे समाज रे मूल्यबोध प्रतिष्ठा करने सहित उचित दिग्दर्शन देवारे संस्कृतिर भूमिका रही। तेणु संस्कृति संबंध रे मौलिक ज्ञान आहरण करने आवश्यकता रही। संस्कृति एक व्यापक शब्द। यह केवल प्रथा परंपरा धर्म रीति रीति एसबू को बुझे न थाए। यह मध्य विज्ञान कला शिक्षा विचारधारा और विभिन्न मूल्यबोध को बुझे थाए। तेणु व्यक्तिर संपूर्ण जीवन संस्कृतिर आधार उपर ही पर्यवेसित। मनुष्यर प्रत्येक मनोभाव कार्यशैली और विभिन्न कर्मधारा संस्कृति द्वारा प्रभावित। दैनंदिन जीवनर एपरि कौनसी विभाग नहीं जहाँ संस्कृतिर परिसर ऊर्ध्वरे। तेणु ये संस्कृतिर संज्ञा देवाक जाई टाइलर कहले संस्कृति एपरि एक जटिल समष्टि जहाँ ज्ञान पारंपरिक धारणा कला नैतिकता आईन धार्मिक प्रथा तथा व्यक्तिगत समस्त अर्जित योग्यता और अभ्यास जहाँ मनुष्य समाजर जहाँकि मनुष्य समाजर सदस्य रूपे से सबको आहरण करते। सेहीपरि लापियर मत है वंशानुक्रम एक सामाजिक समूह माध्यम जहाँ शिक्षा लाभ आम करथाउ एवं विभिन्न प्रथा परंपरा प्रभृति जहाँ सन्निवेश थाए ताहाकू संस्कृति कहुए। बी मालिनोस्की तांका मतरे संस्कृति मनुष्यर हाथगढ़ा सृष्टि जहाँ माध्यम से तार लक्ष्य गुड़ी को पूरण करिथाए। तेणु यही सबू आलोचनार यह स्पष्ट अनुमय जे संस्कृति एक व्यापक निरंतर अर्जित प्रक्रिया जहाँ समाजर प्रमुख व्यवस्था मानक प्रतिफलित। संस्कृति समाज रे एक सामूहिक शिक्षार संचालन करी जहाँ मध्य समस्त मनुष्य समाज रे उपयुक्त सदस्यतार योग्यता अर्जन करती और यह वंशानुक्रमिक भाव रे गोटे पीढ़ी आउ एक पीढ़ी को गतिशील हुए। यह मध्य व्यक्ति और समाजर बहुविध आवश्यकता को पूरण करता है।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସଂସ୍କୃତିର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ। ସଂସ୍କୃତିର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୋଧଗମ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେକୌଣସି ବିଷୟର ଲକ୍ଷଣ ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ବହନ କରେ। ତେଣୁ ଏହି ସଂସ୍କୃତିର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯେ ସଂସ୍କୃତି ଏକ ଅର୍ଜିତ ବା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କଲଚର ଇଜ୍ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣଡ ପ୍ରୋସେସ୍। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହାୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥାଏ। ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ତା'ର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ମାତ୍ର ଜନ୍ମ ପରେ ପରିବାର ଓ ପରିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ସମାଜର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ହିଁ ପରିଚିତ ହୁଏ। ପୋଷାକ, ଖାଦ୍ୟ, ରୀତିନୀତି, ଚାଲିଚଳନ ଆଦି ପରିବାର ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶିଶୁଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମାଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗିଦାରୀ ହୁଏ। ବଞ୍ଚିବାର କଳା, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ, କଥା କହିବାର ଢଙ୍ଗ ଆଦି ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାଜର ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖେ। ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ଭଲ କ'ଣ, ମନ୍ଦ କ'ଣ, ପାପ କ'ଣ, ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ, ଉଚିତ କ'ଣ, ଅନୁଚିତ କ'ଣ, ଏହିସବୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ କରାଏ। ଶିଶୁଟି ଯେତେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତା'ର ଜ୍ଞାନ ସେତେ ସେତେ ବିକଶିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସଂସ୍କୃତି ଏକ ଆଦର୍ଶଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କଲଚର ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆଇଡ଼ିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ଠିକ୍ ଭୁଲର ବିଚାର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବାରୁ ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିନା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଚାରବୋଧ ବିକାଶ କରିପାରେ ନା। ସଂସ୍କୃତି ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଆଧାରରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟ ସଦ୍ଗୁଣମାନ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ ଓ ନିଜକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରେ। ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ରରେ ଆପେକ୍ଷିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ସଂସ୍କୃତିର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ, ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ତାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ। କଲଚର ଇଜ୍ ସିମ୍ବୋଲିକ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କୃତିରେ ତା'ର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଦର୍ଶ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ପ୍ରତୀକ ଏଭଳି ଏକ ସାଙ୍କେତିକ ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ନୀରବରେ ସଂସ୍କୃତିର ବିଚାରବୋଧକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରେ। ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ବହୁତ ପ୍ରତୀକକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଏକ ବିବାହିତ ନାରୀ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର, ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଏକ ବିବାହିତ ନାରୀର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଉ। ସେହିପରି ଭାବେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟତା ଭାବର ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ସଂକେତର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଧିକ, ଯାହା ସାମାଜିକ ଏକତ୍ୱ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସଂସ୍କୃତି ଏକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କଲଚର ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସମିସିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ସଂସ୍କୃତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିଢ଼ିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ସାମାଜିକୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସ୍କୃତି ଏକ ପିଢ଼ିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ି ପରେ ତୃତୀୟ ପିଢ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗତିଶୀଳ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତିର ଗତିଶୀଳତା ବାପା, ମା, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି ଆଦିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶିଶୁକୁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେ ଶିଶୁଟି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାଜର ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ନିରନ୍ତର ଚାଲିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏକ ସମାଜର ସଂସ୍କୃତି ବହୁ କାଳ ପାଇଁ ଜୀବିତ ରହିପାରିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସଂସ୍କୃତି ଏକ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କଲଚର ଇଜ୍ କୁମୁଲେଟିଭ୍। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସଂସ୍କୃତିର ନବୀକରଣ ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ନୂତନ ପ୍ରଥା, ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଦି ସବୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ସମାଜ ଓ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସଂସ୍କୃତିର ପରିସୀମାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଏହା ସେହି ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜର ବହୁବିଧ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। କଲଚର ଇଜ୍ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍। ସଂସ୍କୃତି କେଉଁ କାଳରୁ ବହି ଚାଲିଥିବା ନଦୀଟିଏ ପରି। ଏହାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଲେ ଏହା ସମାଜ ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼େ। ତେଣୁ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ନୂତନତାକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ବାଧା ପ୍ରତିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସଂସ୍କୃତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଚାରବୋଧର ବେଷ୍ଟନୀରେ ବହୁ କାଳ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିପାରେ ନା। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତି ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆମେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ନିକଟରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ସଂସ୍କୃତି ତା ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଭାବନା, ପ୍ରଥା ଆଦିକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେହେତୁ ବିଚାର ଓ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖାଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେପରି ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସଂସ୍କୃତି ବିବିଧ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। କଲଚର ଇଜ୍ ଗ୍ରାଟିଫାଇଂ। କଲଚର ଇଜ୍ ଗ୍ରାଟିଫାଇଂ। ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଭୌତିକ ଓ ଅଭୌତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସମାଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଭୌତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଯାନ ଏବଂ ଅଭୌତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସେମିତି ହେଲା ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ। ଏସବୁ ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ପରି କାମ କରେ। ବଞ୍ଚିବାର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଶୈକ୍ଷିକ, ଆର୍ଥିକ, ରାଜନୀତିକ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତି ସେସବୁ ବିବିଧ ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ପଥ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଉତ୍ସ ଦେଖାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତି ସମାଜର ପାର୍ଥିବ, ଅପାର୍ଥିବ ଓ ଭାବାଗତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସଂସ୍କୃତି ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କଲଚର ଇଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାରାର ବିରାମ ନାହିଁ। ଏହା ସଦାସର୍ବଦା କ୍ରିୟାଶୀଳ ଓ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଜାଣରେ ବା ଅଜାଣରେ ଆମେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରବାହର ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଥାଉ। କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍କୃତି ସମାଜର ଆଧାର ରହି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ଦର୍ଶାଇଛି। ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଧାର ବିନା ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଏ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରକାରଭେଦ। W.F. ଅକବର୍ନ ତାଙ୍କ ମତରେ ସଂସ୍କୃତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭୌତିକ ସଂସ୍କୃତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଭୌତିକ ସଂସ୍କୃତି। ତାହେଲେ ଭୌତିକ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଭୌତିକ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଓ ଛୁଇଁ ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯାହା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ସେସବୁ ହେଉଛି ଭୌତିକ ସଂସ୍କୃତି। W.F. ଅକବର୍ନ ଏହା କହିଲେ। ଯେପରିକି ଉଦାହରଣ ହେଲା ଯାନବାହନ, କଳକାରଖାନା, ବହି, ଖାତା, ଟେଲିଭିଜନ ଏସବୁ। କିନ୍ତୁ ଅଭୌତିକ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ? ନା ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଉପାଦାନ ଯାହାକି ଅମୂର୍ତ୍ତ, ସ୍ପର୍ଶହୀନ। ଏହାକୁ କେବଳ ଆମେ ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବନାରେ ଅନୁଭବ କରୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ, ବିଶ୍ୱାସ, ବିଚାରଧାରା
ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଅଗବର୍ଣ୍ଣ WF ଅଗବର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କୃତି ଭୌତିକ ଅଭୌତିକ ବୋଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅଗବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ, ତାହାକୁ କୁହାଗଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଲମ୍ବନ ବା କଲଚର ଲାଗ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଭୌତିକ ସଂସ୍କୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଭୌତିକ ସଂସ୍କୃତି ତୁଳନାରେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଳମ୍ବରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଭୌତିକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଅଭୌତିକ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଲମ୍ବନ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶିଳ୍ପାୟନର ଦ୍ରୁତ ବିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାହା ନ ହୁଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ ବହୁବିଧ ସମସ୍ୟା ଓ ଆହ୍ୱାନ ଘେରି ହୋଇପଡ଼େ। ତାହା ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ଫଳ ପଙ୍ଗୁ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହାକୁ କି WF ଅଗବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଲମ୍ବନ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସଂସ୍କୃତିର ବହୁବିଧ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଭିଜାତ ସଂସ୍କୃତି ବା ହାଇ କଲଚର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜନପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି ବା ପପୁଲାର କଲଚର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ବା ଫୋକ କଲଚର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଅଭିଜାତ ସଂସ୍କୃତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିକ୍ଟୋରିଆନ ଯୁଗର ଇଂରାଜୀ ସମାଲୋଚକ କବି ମାଥ୍ୟୁ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କୃତି କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଆନାର୍କି, ଏଥିରେ 1869 ମସିହାରେ ସେ ଏହି ହାଇ କଲଚର ବା ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କୃତି ବା ଅଭିଜାତ ସଂସ୍କୃତି ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ରାଜନୈତିକ ଓ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବୁଝାଏ। ଉଚ୍ଚତର ରାଜନୈତିକ ଆଉ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବୁଝାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କଳା ସଙ୍ଗୀତରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ସେ ସମୟରେ ଧନୀ ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଅନୁରକ୍ତ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଖରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଅଭିଜାତ ସଂସ୍କୃତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ଜନପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି ବା ପପୁଲାର କଲଚର। ଜନପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି ଯାହାକି ଆମେ କହିବା ପପୁଲାର କଲଚର ଅର ମାସ୍ କଲଚର। 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହା ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ବହୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ରୀତି ନୀତି ରୁଚି ଓ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ବୁଝାଇ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଜନପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଶିଳ୍ପାୟନ ସହରୀକରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ରୁଚିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ଏହା ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରନ୍ଧନ କଳା, ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ, ଅବସର ବିନୋଦନ, ଖେଳକୁଦ, ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଆଦି ବିବିଧ ବିଭାଗରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ ରୁଚିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଜନପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଜଗତୀକରଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ଉଦାରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ବଲିଉଡ଼ ସଂସ୍କୃତି। ଏହି ବଲିଉଡ଼ ସଂସ୍କୃତି ଏଭଳି ଏକ ଜନପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତିର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି ହେଲା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ବା ଫୋକ କଲଚର। ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଯେକୌଣସି ସମାଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ବହନ କରେ। ଏହା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିପ୍ରକାଶ ଅଟେ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହି ପରମ୍ପରା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦୃତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ବା ସମାଜକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଅଲିଖିତ ଏବଂ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ। ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଚେର ବହୁତ ମଜବୁତ ଆଉ ଗଭୀର ଥାଏ। ଏହା ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସମୟ ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ
बाह्य शक्तिर प्रभाव में किछिटा परिवर्तन होता है, किंतु यह मध्य आंशिक अटे। वर्तमान जगतीकरण प्रभाव में लोक संस्कृतिर परिचय कौन से एक अंचल आउ सीमित हो ना, बरम देश काल निर्विशेष यह व्यापक हो जाइछि। तेणु यह गोटे अंचल पारंपरिक व्यवस्थार परिप्रकाश। पीढ़ी पर पीढ़ी यही परंपरा लोक संस्कृति माध्यम आदृत होगा संगे संगे से अंचल व समाज को एक स्वतंत्र परिचय प्रदान करे। तेणु ये हूँ से लोक संस्कृति। वर्तमान जानिबा संस्कृति और समाज मध्य कौन रही संपर्क। जनमानस बहु प्राचीन काल साहित्य विचारगत धारणा मूल्यबोध रीतिनीति ये सब को जदि आम कह संस्कृति, तेबे सही लोक मानकर सामूहिक भाव में बंचार व्यवस्था को आम कह समाज। तेणु चिंता चेतनार सामूहिक प्रकाश जदि हुए संस्कृति, ताहले मनीष मानकर सामूहिक प्रकाश हेब समाज। संस्कृति समाज रे रही बंचार कला शिखई थाए। तेणु मनीष एक सामाजिक प्राणी तत्सहित हो जाए एक सांस्कृतिक प्राणी। उभय परस्पर परिपूरक। समाज बिना संस्कृतिर परिचय नहीं। बुझाक हेले समाज और संस्कृतिर मिलित अध्ययन मध्य आवश्यक हुए। समाज और संस्कृति मध्य व्यक्ति हूँ एक मुख्य उपादान। यह एक त्रिकोणीय व्यवस्था। यह मध्य व्यक्ति समाज और संस्कृति परस्पर को विभिन्न दिगरे प्रभावित मध्य करि आछंती। तेणु संस्कृति आ व्यक्ति और समाज किपरि परस्पर को प्रभावित करिथांती। सेमाने परस्पर को व्यक्तिगत स्तर में बहु भाव में प्रभावित करती। व्यक्तिर आचार व्यवहार और विचारधारा संस्कृति द्वारा ही स्थिरीकृत होता है। छोट बेलू समाज माध्यम साधारण रीति नीति ये सब को बड़ हेले व्यक्तित्व गठन रे ताकू साहाय्य करे। उदाहरण स्वरूप पोशाक खाद्यपेय धर्म धारणा आदि मनीष मानू तांको समाजर संस्कृति माध्यम ही शिखा मिलता है। सेपरि संस्कृति व्यक्तिर चरित्र गठन रे साहाय्य करी। भविष्य रे व्यक्ति किपरि भाव में निजको गढ़ी थाए ताहा बहुलांशरी सामाजिक मूल्यबोध ही स्थिर करिथाए। एक आबद्ध समाज रे नुआ चिंताधारा प्रति विशेष आग्रह न थाए। जदिबा एक मुक्त समाज रे एभली नूतन दिग प्रति सबुबले आग्रह थाए। तेणु व्यक्तिर चरित्र सही समाजर सांस्कृतिक मूल्यबोध उपरे निर्भर करिथाए। सेपरि संस्कृति व्यक्ति को परिचय प्रदान करी निज संस्कृति को नहीं एक विशेष भावावेग परिलक्षित हुए। संस्कृति व्यक्ति मध्य विविध समस्यार समाधान सूत्र देता है। संस्कृति बहु ज्ञान विज्ञान सम्मिश्रण व्यक्तिगत बहुविध आवश्यकता पूर्ण करिबारे संस्कृति सहायक होता है। संस्कृति समाजर विभिन्न भौतिक और अभौतिक आवश्यकता को पूरण करते। जपरी खाद्य वस्त्र बासगृह ये सब वस्तुगत आवश्यकता ये सब हूँ भौतिक संस्कृति। अपर पक्षे संगीत कला धर्म विचारधारा ये सब हूँ अभौतिक संस्कृति। तेणु गोटे समाज पई उभय संस्कृतिर समान आवश्यकता रही। संस्कृति समाजर बहुविध प्राथमिक और गौण आवश्यकता को पूरण करते। खाद्य वस्त्र और बासगृह जदि व्यक्ति और समाजर प्राथमिक आवश्यकता हुए, ताहले शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन सुंदर परिवेश गुणात्मक जीवन तथा कला और सौंदर्य आदि को गौण आवश्यकता बोली धरा जाए। संस्कृति समाज मध्य समता ऐक्य भाव भातृभाव आदि मानवीय मूल्यबोध गुड़िक मध्य विकास कराए। संस्कृति माध्यम रे समाज आग को बढ़े से मार्ग सुनिश्चित मध्य कराए। समाजर सबु गुरुत्वपूर्ण व्यवस्था सांस्कृतिक आधार उपर ही पर्यवेसित।
ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜର ବିକାଶ ତାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସେହିପରି ଭାବେ ସମାଜର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଭାବ ସଂସ୍କୃତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ପରିସରକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଥାଏ। ଉଭୟ ଏହି ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରି ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସଂସ୍କୃତିର ଉପାଦାନ କହିଲେ କ'ଣ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଂସ୍କୃତି ତାହାର ସଦସ୍ୟ ମନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ନିକଟରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରେ ଓ ସମାଜ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ଚାଲେ। ଯଦିଓ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜରେ ସଂସ୍କୃତିର ରୂପରେଖ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ତଥାପି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ସଂସ୍କୃତିର ରୂପରେଖ ଗଢ଼ା ତାହା ମୂଳତଃ ସମାନ ଥାଏ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତିର ଉପାଦାନ କହିଲେ ସାମାଜିକ ମାନଦଣ୍ଡ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଧାରଣା, ପ୍ରତୀକ, ଭାଷା, ଲୋକରୀତି, ଆଇନ କାନୁନ ଆଦିକୁ ବୁଝାଏ। ସାମାଜିକ ମାନଦଣ୍ଡ କହିଲେ ଆମେ ଯାବତୀୟ ନିୟମର ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବୁଝୁ। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜ କ'ଣ କରେ ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ଏହା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କିଭଳି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସାମାଜିକ ଅପେକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଏହା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସାମାଜିକ ମାନଦଣ୍ଡ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଆମେ ଜଣାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଜରେ କରମର୍ଦ୍ଦନ ବା ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏପରି ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ସାମାଜିକ ମାନଦଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁସ୍। ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଯାହା ଗ୍ରହଣୀୟ, ସଠିକ୍ ଓ ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସଂସ୍କୃତି ସମାଜର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଜାପାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ପେନରେ ପୁରୁଷର ଅସାଧାରଣ ସାହସ ଆଦିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଜର ବସ୍ତୁବାଦୀ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଗୁରୁତ୍ୱ ସେହି ସମାଜରେ ଅଧିକ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ। ତେଣୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜର ଆଧାର ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଚିନ୍ତା, ଚେତନା, କାର୍ଯ୍ୟ, ଭାବନା, ଅନୁଭବ, ପ୍ରକୃତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ମାର୍ଗ ସବୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଧାରଣା ବା ବିଲିଫ୍ସ ଇଏ ଆଉ ଏକ ଉପାଦାନ। ଜନମାନସର ଧାରଣା ସମୂହକୁ ନେଇ ସମାଜର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଧାରଣା ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ଧାରଣା, ଆଉ ଧାରଣା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଉଚିତ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଧାରଣା ସମୂହକୁ ଠିକ୍ ବା ଭୁଲର ତରାଜୁରେ ପରଖା ଯାଇପାରିବନି। ଏହା କେବଳ ସମାଜର ବାସ୍ତବତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଉପାଦାନ ହେଲା ପ୍ରତୀକ ବା ସିମ୍ବଲ୍ସ। ସମାଜର ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଦି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ଜନମାନସର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାକୁ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଆଧାରରେ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ଓ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତୀକ ବିଭିନ୍ନ ଭାବ, ଆବେଗ, ପରିସ୍ଥିତି, ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥକୁ ବହନ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ବିବାହିତ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳା କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଚୁଡ଼ି, ସିନ୍ଦୁର, ଝୁଣ୍ଟିଆ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରହିଥିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନୁ। ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଭାବନା କହିଲେ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ବା ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ସେହିପରି ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଏକ
उपादान संस्कृतिर। भाषा एभली सांस्कृतिक वाहन जहाँ माध्यम व्यक्ति व्यक्ति मध्य भावर आदान प्रदान हुए। भाषा मध्य समाजर संस्कृति एक पीढ़ी अन्य पीढ़ी को संचारित हुए। यह समाज माध्यम ध्वनि उच्चारण द्वारा एक निर्दिष्ट अर्थ को प्रकाशित करे। समस्त आवेग ज्ञान मूल्यबोध आदर्श आदि भाषा माध्यम लोकलोचन को आसे। यार प्रचार प्रसार मध्य होइथाए। मनुष्य समाज पाई भाषा संस्कृति एक विशेष उपादान अटे। नृतत्वविद एडवार्ड सापिर एवं बेंजामिन होरोफ एमानक मतरे आमे समग्र पृथ्वी को आम संस्कृतिर जबकाचर भाषा माध्यम ही देखि थाउ और बुझी थाउ। से आउ एक उपादान है लोकरीति। समाज विज्ञानी विलियम ग्राहम समनर ये लोकरीति शब्दटीर बा फोक वेस ये शब्दर से जनक। साधारण भावे अथवा हालुका भावे आमे जो प्रथा और परंपरा को नहीं जीवन बंची थाउ, जहाँ आमर दैनंदिन जीवन रे प्रतिफलित हुए, ताकू लोकरीति कहुए। बहु परीक्षा निरीक्षा पर एक निर्दिष्ट धराबंधा प्रकार्य जहाँ आमर आवश्यकता को सफल रूपे पूरण करिथाए, ताहा कालक्रमे लोकरीतिर मान्यता लाभ करे। उदाहरण स्वरूप आम ओडिशा रे कदली पत्र खाइबार गोटे परंपरा, विभिन्न पर्वपर्वाणी को समस्त गहन उपभोग करिबार प्रथा, ये सब जाक हूँ गोटे गोटे लोकरीति अंतर्भुक्त। युवपीढ़ी यही प्रथा परंपरा आदब कायजा को देखी शिक्षा लाभ करती एवं ताकू जीवन रे मध्य उपयोग करती। एपरि भावे लोकरीति एक पीढ़ी अन्य पीढ़ी को संचरित हुए। तसहित रही आउ एक उपादान से होची आईन कानून बा लॉस। आईन कानून बिना समाजर स्थिति असंभव। यह एक गोष्ठीगत श्रृंखलित जीवन निर्वाह करिबारे सहायक होता उपादान। प्रत्येक समाज रे आईन कानून थाए। दुई प्रकार रे रहे। गोटे है औपचारिक नियम बा फॉर्मल लॉ, आ गोटे है अनौपचारिक नियम बा इनफॉर्मल लॉ। औपचारिक नियम विभिन्न सामाजिक राजनैतिक एवं प्रशासनिक संस्था द्वारा परिचालित हुए। औपचारिक नियम भंग हेले दंड विधान स्वतंत्र व्यवस्था मध्य रही था, किंतु अनौपचारिक नियम अवमानना रे सामाजिक समालोचना कटाक्ष आदिर शिकार होगाक पड़े। सेथिपाई अनौपचारिक नियमर प्रभाव व्यक्ति आउ समाज उपरे अधिक थाए। मोटामोटी भावे कहले संस्कृतिर उपादान समूह संस्कृति को दृढ़ मजबूत आकार दे थाए एवं तत्सहित व्यक्ति और समाजर संपर्क को परिपुष्ट करिबारे विशेष सहायक हुए। धन्यवाद।